माघ मज्जन संग साधुआं धूड़ी कर इशनान। माघ मज्जन संग साधुआं धूड़ी कर इशनान। माघ दा महीना है। इस महीने दे पहले दिन नूं अक्सर असीं जिहड़े हाँ वो माघी नाम लै करके याद करते हाँ। ते इस महीने दे इस दिन दे उत्ते खास तौर ते सनातनी मत वाले थावां दे उत्ते तीर्थां आदिक दा इशनान करन दा वड्डा पुन्न समझिया जांदा है, जिहदे कारण करके वो जिहड़े ने कई प्रकार के जिहड़े 68 प्रकार के उन्हां दे 68 तरह के तीर्थ हैं, 68 तीर्थ हैं। तो जिथे जिथे जिस किसी नूं नेड़े जापदा है तो वो सनातनी मत वाले उत्थे जा करके इशनान करते हैं। गुरु साहब ने उन्हां नूं ते सानूं सारिआं नूं, क्योंकि बाणी का सिद्धांत जिहड़ा है उपदेश चौं वर्णा को साझा सारिਆਂ वास्ते ही है। तो गुरु साहब आखते ने भी जिहड़े कोई व्यक्ति इस महीने दे पहले दिन जां इस दिन नूं खास करके ते तीर्थां दे इशनान करना वड्डा पुन्न समझते हैं, गुरु साहब आखते ने वो सारे जाने इस गल नूं चेता रखण कि मज्जन जे मज्जन दा अर्थ है इशनान, जे ये इशनान करना है तो संग साधुआं गुरमुख जनां दी संगत विच बैठ के कर। धूड़ी कर इशनान, उन्हां दी चरण धूड़ी भी इशनान कर, भाव उन्हां दी संगत विच बैठ ते उन्हां कोलों रब दे घर दी सिੱਖਿਆ लै। उस सिੱਖਿਆ रूपी जल दे नाल अपने अंदरूनी अंगां नूं मन नूं लगी हुई मैल उतार लै। तो इवें दा इशनान कर। माघ मज्जन संग साधुआं धूड़ी कर इशनान, ये इशनान करना है, यही सब तो वड्डा तीर्थ है। ये गुरमत दा मार्ग है, यही सब तो वड्डा तीर्थ है। फिर गुरु साहब ने यह भी नाल दर्शाया है, सत संगत विच रह के सतसंगी जनां दे विच रह करके ये जिहड़ा आत्मिक इशनान तूं कीता है, वो इशनान तेरा इस तरह का है जिहदे विचों तूं एक गुण लैना है। हर का नाम ध्याए सुन सबनानों कर दान। तो हरि का नाम सतसंगत विच रह करके ध्याए जपना है, सुनना है, तो फिर इनू सबना नूं कर दान। ये दान पदार्थां का नहीं है, ये दान कोई माया का नहीं है, कोई कपड़ियां का नहीं है। ये दान किहड़ा है? हर का नाम ध्याए सुन। वेखो इत्थे पहलां ध्याए, पहलां आप भी लिखिया भी पहलां तुम ही ध्या तो फिर अगे वंडन जाए। कोई चीज़ मेरे कोल है तां ही किसी नूं दित्ती जा सकती है। तो ये दान भी असीं सारिਆਂ ने करना है। तो इत्थे रोक के मैं ये बेनती नाल सांझी कर दियां भी बाणी दा ये सिੱਖਿਆ रूपी सिद्धांत जिहड़ा तुसीं खास तौर पर संथਿਆ रूप विच लै रहे हो, विचार रूप विच लै रहे हो, तो एक आप नहीं कल्लियां खाना है, दूजिਆਂ नूं भी वंडना है, असीं दूजिਆਂ नाल भी साझा करना है। पर उत्थे साझा करन वेले जिहड़ा है वो दृढ़ता अपनी होनी बड़ी जरूरी है। जिस कै अंतर बसै निरंकार तिसकी सीख तरह संसार। प्रथमै मन प्रबोधै अपना पाछै अवर रिझावै। ये जीवन साडा बन जाए, गुरु कोल रोज़ इस तरह की इसी अरदास करके जाइए करिए। तो किहड़ा दान करना है? हर का नाम ध्याए सुन। ये दान दूजिਆਂ नाल भी साझा करना है। जिन्हों गुरु रामदास पातशाह जी ने होर जीवन जाच दी है, वो आखते ने जन नानक धूड़ मंगै तिस गुर सिख की। जो आप जपै अवरह नाम जपावै। ये साड़ी जिम्मेवारी गुरु ने लगाई है। तो ये नाल की होवेगा? जन्म कर्म मल उतरै मन ते जाए गुमान। कई जन्मां दी कीते हुए कर्मां दी मैल लथ जाएगी, भाव बहुत डूंघे विचार
ਦਾ ਸਮੂਹ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਮਾਨ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਕਰਮ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਉਤਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਣ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਮੋਹੀਐ, ਬਿਨਸੈ ਲੋਭ ਸਵਾਨ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਪਵੇਂ, ਤੈਨੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣਾ, ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਵੇ, ਗੁਮਾਨ ਲੱਥ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਮੋਹੀ ਹੈ। ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਸਿਹਾਰੀ ਅੱਖਰ ਹੈ। ਕਾਮ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੋਭ ਸਵਾਨ। ਲੋਭ ਰੂਪੀ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਸ ਲੋਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਵਾਨ ਦਾ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਲਤੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵੀ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕੁੱਤੇ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਗੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਉ ਸਦਾ ਸਵਾਨ ਤਜਤਨੀ ਨਿਤ। ਪਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਨ ਨੂੰ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਲੋਭ ਨਾਲ ਵੀ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਲੋਭੀ ਕਾ ਵੇਸਾਹ ਨਾ ਕੀਚੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੱਢ ਲਵੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਭ ਰੂਪੀ ਸਵਾਨ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਐਸੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਪਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਮੋਹੀਐ, ਬਿਨਸੈ ਲੋਭ ਸਵਾਨ। ਪਰ ਜੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ, ਜੇ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋਭ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਮੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਾਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਦੂਜੀ ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਾ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਵੀ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਹਾਂ, ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁਣਨਾ। ਅਸੀਂ ਸੱਚਾ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਅਪਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੋਭ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਮੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤੀ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਐਸਾ ਕਦੀ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਹਰ ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਉਹ ਬਸ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦ ਕਰੇ ਹਰ ਜਨ ਕੀ, ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਨਾ ਗਵਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਿੰਦੋ ਲੋਗ ਮੋਹ ਕੋ ਨਿੰਦੋ। ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਵੀ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਆਪੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਖਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸੱਚਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਮਿਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਤੋ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ 68 ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ। 68 ਤੀਰਥ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੁੰਨ ਕਰਮ
68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੁੰਨ ਕਰਮ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੀ ਦਇਆ, ਜੀਵਾਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ। 68 ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਦਇਆ। ਤੋ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਖਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ 68 ਤੀਰਥ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁੰਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਵੈ ਦਇਆ ਕਰ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ। ਮਾਲਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਉਹ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ, ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਘ, ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਘੱਗਾ ਸਿਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਰੁਕੇ। ਸੁੱਚੇ ਸੇ ਕਾਂਢੀਆਂ ਹੈ, ਕੱਕਾ ਕੰਨਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਬਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਂਢੀਆਂ ਹੈ ਆਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੈ ਕਾਢੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੱਢ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਂਢੀ ਹੈ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸੁੱਚੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਾਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੋ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅਤੇ ਦਾਨ ਦੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਾਡਾ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਚਾਰ, ਸਿਧਾਂਤ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੰਡਣਾ ਹੈ।